ایک ایسی چیز جس کا قرون اولا میں وجود تک نہ ملا اسے تہوار بنا کے ضروری قرار دیا گیا اور پھر دوسروں کو مجبور کیا گیا، نہ ماننے والوں کو منکر و کافر اور ابلیس بولا گیا۔ حضرات 11 سوال تیرے میرے پاس ہیں، آ ذرا اپنے سوال دیکھ اور جواب دیکھ۔ پہلا سوال یہ کیا گیا، اور سوال بھی کیا کمال ہے کہ جناب ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اصل میں یہ سعودیہ کی ساتھ جو نفرت ہے وہ اللہ کی توحید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کی اصل اور اصیل کی بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے جشن منایا۔ جناب تو بھی تو اپنا 14 اگست منا رہا ہے، منا، لیکن میں اسے دین نہیں سمجھتا۔ یہ ایک دنیا ہے، دنیا کے تہوار بنا، ان کو خوشیاں منا، اظہار کر، تیری مرضی۔ ہم جب بات بدعت کی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سن، کلام سن، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہماری وحی میں، قرآن و سنت میں اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کرا اور پھر اسے دین قرار دیا، فہو رد، وہ شخص بھی مردود، اس کا فیصلہ بھی مردود، رائے اور قول بھی مردود، اس کا فعل اور عمل بھی مردود۔ ما لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ مردود کو لے کے ہمیں کہتا ہے کہ آؤ جناب سعودیہ کی مثال، سعودیہ نے اپنے اس جو ہے وہ جشن کو یا اس اپنے سالانہ جو ان کا ایک تہوار ہے وہ ایک ملکی لیول کا، وہ ساری دنیا بناتی ہے، کماتی ہے اور مناتی ہے، لیکن اسے دین نہیں کہتی۔ تو یہاں دین کہہ کر کے اس چیز کو مسلط کر رہا ہے، لہذا تیرا یہ اعتراض فضول۔ اسی طرح دوسرا سوال کہ ہر سال بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، جناب قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں۔ تو نے کبھی پڑھا ہوتا تو شاید یہ سوال نہ بنایا ہوتا۔ تیرے رب نے پیمبر پہ قرآن اتارا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، بیت اللہ کی طہارت، اس کی نفاست، اس کی صفائی، اس کا دھونا، صفائی ستھرائی کرنا، یہ ایک دین کا حصہ آسمان سے رب نے قرآن بنا کے سورۃ الحج کے اندر اتارا، آیت نمبر 26 میں۔ اسی طرح یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کتاب المغازی میں، نبی اکرم کے صحابی جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں، ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، آپ نے جناب بلال کو حکم دیا، وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے، انہوں نے اذان کہی۔ مسلمانوں نے جو ہے اس وقت کیا انداز اپنایا کہ اپنے جو ہے وہ چادریں باندھی ہوئی تھی، ازار بندھے ہوئے اور اپنے اوپر والی چادریں اتار دی اور برتن پکڑ لیے، ان ڈول کو لے کر کے انہوں نے زمزم سے پانی نکالا اور پھر بیت اللہ کو دھویا۔ یغسلون الکعبہ ظہرہا، اس کے باہر والے حصوں کے بھی اور اس کے اندر والے حصوں کے بھی، اور کوئی بھی وہاں پہ گندگی کا اور مشرکین کے جو اثرات تھے وہ سارے ختم کیے۔ جناب تجھے غسل پہ اعتراض تھا، غسل کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے جناب خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے؟ خوشبو لگانا بھی تیرے نبی کے تربیت یافتگان کا ایک طریقہ کار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور کہا کہ طیب البیت، یہ جو ہے اپنے اس گھر کی پاکیزگی اور صفائی میں اس کو خوشبو کا بھی استعمال کیجئے، یہ اس کی تطہیر میں سے ہے۔ اما عائشہ کا بیان، اسی طرح جناب عبداللہ ابن زبیر جو ہیں یہ ڈیلی بیت اللہ کو یجمر کرتے تھے برطل من مجمر، کس چیز سے؟ وہ چیز جو خوشبودار اس حصے کو لے کے، خوشبو کو لے کے بیت اللہ کو لگاتے یا سلگاتے۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی آیا کہ جناب آئیے یہ بیت اللہ کو کسا کیوں پہنایا جاتا ہے، غلاف کیوں پہنایا جاتا ہے؟ یہ روز اول سے چلتا آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پھر لگاتار چلا، مشرکین کے دور میں بھی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور پیمبر جس چیز کو ثابت کر دیں بھلے وہ زمانہ جاہلیت سے ہی کیوں نہیں چلتا آئے، وہ ایسے امور ہوتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی بیس پہ، آپ کی تسلیم کی بیس پہ
पे, क्योंकि आप किसी गलत चीज पे चुप नहीं रहते। जैसे बैतुल्लाह का वो हिस्सा जो मुशरिकीन ने छोड़ा था, उसे बैतुल्लाह का हिस्सा मेरे पैगंबर ने करार दिया, लिहाजा तेरा एतराज नहीं बनता। चौथा सवाल कि गिलाफ काबा पे आयात क्यों लिखी जाती है? हजरात, अगर अल्लाह के शायर में से आके इस पे आयात लिखी जाए, हाँ तुझे कोई एतराज है तो फिर इसको उठा, अपनी मसाजिद को देख। हम न इसको जरूरी समझते, न फर्ज समझते, न तुझको मजबूर करते हैं, न जमानो मकान का जो है वो शर्त रखते हैं, न दवाम रख के, न तुझे इसकी दावत दे के, और ना करने वाले को हम कभी मुनकिर और इबलीस और लहीन या जो है वो काफिर कहते हैं। लिहाजा अगर ये हो रहा है तो एक जवाज की हद तक। उसके बाद आगे चलिए, एक और सवाल किया गया और वो सवाल ये है कि जनाब मुझे ये बताइए कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में तहज्जुद की अजान होती है, कुरान और हदीस में जिक्र नहीं। जनाब तूने पढ़ा नहीं, तूने अजान तहज्जुद कहा, लेकिन हम अजान ऊला, अजान सानिया, वो कहें अजान अव्वल, अजान सानी, अजान अव्वल जनाब अबू महदूरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, या इसी तरह जनाब बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजान का मकसद बतलाया ताकि ये हजरत बिलाल की अजान इसलिए है, ये लियुनब्बिहुल कायम, जो क़याम कर रहा है ऑलरेडी, उसको तंबीह हो जाए कि वाइंड अप कर लो, आपने सेहरी करनी है। वलयुकिज़न नाइम, और जो सोया हुआ है उसको उठा दिया जाए, सेहरी हो गई। उसके बाद जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता सब्बाहत सब्बाहत, सुबह हो गई, सुबह हो गई। फिर ये वो उस मिनारा पे चढ़ते, उस जगह पे चढ़ते जहां अजान की जगह थी, अजाने फजर बुलंद करते। इनका जिक्र अहादीस में मौजूद, तू ना पढ़े तो तेरी मर्जी, सुनन नसाई को विजिट कर, तुझे मिल जाएगा। छठा सवाल दागा गया, मदारिस में खत्म बुखारी शरीफ होता है, कुरान और हदीस में सबूत नहीं। मेरे दोस्त, मेरे यार, कभी दीन समझ के जमानो मकान की कैद लगा के, दवाम और हमेशगी करके, फिर तुझे इसकी दावत दे के, हमने तुम्हें कभी मजबूर करके मुनकर गुस्ताखो लईन इमाम बुखारी बोला हो तो फिर तो तेरा एतराज बनता था। लेकिन अगर बात दावत की है, इजहार की है और अल्लाह की किताब सुन्नत को आगे फैलाने की है, तो इसकी असल किताब सुन्नत में मौजूद है। लेकिन तूने इस दिन को जो है वो दीन नहीं था, दीन बना करके, जमान मुकर्रर करके, डेट तारीख की तायीन करके, फिर मकान का तायन करके, फिर उसकी दावत दे के दवाम पैदा करके, ना आने वालों को जो काफिर और इबलीस और लईन और मुनकर कहने का सिलसिला शुरू कर रखा है। एतराज तेरी इस बुनियाद पे है। सातवां सवाल कि सीरत नबी के इज्तिमाआत मुनक्कद करते हो जिसका कुरान और हदीस में कोई जिक्र नहीं। हजरात, फिर तूने शायद पढ़ा ही नहीं। अल्लाह ताला जिस चीज को साबिका अंबिया की दावत में से कुरान में जिक्र कर दें वो हमारी शरीयत बन गई। जनाब नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन को भी दावत दी, रात को भी दावत दी। अगर दिन को दावत देना, ये इनेकाद करना, लोगों को इकट्ठा करना, अल्लाह और उसके रसूल की बात करना, रातों को बयान करना, इज्तिमाआत में खिताब करना, अगर गलत होता तो मेरा रब कभी इस जुमले को आयत बना के ना उतारता। लिहाजा दिन के भी इज्तिमाआत, रात के भी इज्तिमाआत, ये किताब और सुन्नत से साबित। और इसी तरह वल तकुम मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। कभी पढ़ लेना मेरे पैगंबर के दावती सफर, पयाम और मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, मस्जिदुल हराम में मेरे पैगंबर के दावती इज्तिमाआत भी देख लेना। आठवां सवाल, हर साल तबलीगी इज्तिमा करते हो, चिल्ले लगाते हो, जवाब दिया जाए तो जवाब यह है कि हम इन इज्तिमाआत का तो जवाब दे चुके, लेकिन ये चिल्ले विल्ले ये मेरे पैगंबर की शरीयत में नहीं है। हाँ, जिनसे आपका एतराज है इंशाअल्लाह वो आपको जवाब दे देंगे। ना हम लगाने के कायल, ना हम इसकी हैसियत से बात करना चाहते हैं। इसी तरह नौवां सवाल, सहाबा किराम की वफात के अय्याम मनाते हो, कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं, तो फिर महबूब का क्यों नहीं मनाते? मेरे दोस्त, अय्याम को मनाने की रीत जिन्होंने डाली है जरा चेक कर। लेकिन हमने
कभी भी इनके ऊपर दिन मुकर्रर करके फिर उसके ऊपर ये 5 चीजें पैदा नहीं करी। अगर कहीं भी हैं तो सिर्फ एक हद तलक। और 10वां सवाल, जश्न देवबंद और जश्न अहले हदीस मनाते हो, कुरान और हदीस से सबूत। हजरात देवबंद वाले जो जश्न मनाते हैं, अगर दीन और शरीयत समझ के आप पे मुसल्लत करते हैं तो एतराज बनता है। और इसी तरह अहलुल हदीस का अगर कोई 100 साल 50 साल 25 साल 10 साल 20 साल या 1 साल अगर आपको कोई ऐसा जश्न मिले जो इस तरह हो, कंपैरिजन कर, तकाबुल कर, आके मुताला कर और मुझे बता कि दवाम का, जमान का, मकान का और फिर उसकी दावत का और ना आने वालों को काफिर और इब्लीस और लईन कहने का। अगर कहीं किसी जश्न में ऐसा माहौल है मुझे बताना जरूर, अगर नहीं तो अपने सवाल पे शर्माना जरूर। 11वां सवाल, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से किसी सहाबी, इमाम या मुहद्दिस ने मना करा? जनाब आपने फिर उसूल फिक नहीं पढ़ी, फिक को नहीं पढ़ा, फुकहा को नहीं पढ़ा। अल अस्ल फिल इबादात, अगर ये इबादत है, इबादत में असल ही मना है, आसमान से मना, वही से मना, जिब्रील अमीन से मना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना और आपके असहाब और दीगर सारे अहलुल्लाह से मना। जब तक दलील नहीं आएगी तुझे दलील लानी होगी। दलील मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, अगर ना मिले तो फिर आ मना की दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो पैगंबर दे ले लो, पैगंबर ने अगर दिया हो तो ला। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अगर नहीं दे के गए तो जरा रुक। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन उसवा मेरे पैगंबर का कुदवा। अगर दीन होता आप करके दे करके जाते, लेकिन अगर नहीं मिला तो रुक। फिर आपने बड़ा वाज़ेह कहा कि जिसने मन अहदस फी अमरिना हादा, अपने आप को मुहद्दिस कह के मुहद्दिस बने और जो है वो जिद्दत लाए और दीन को जो है वो मुकम्मल होते हुए भी अधूरा माने और मन मर्जी की चीजें लेकर के आए, तो फिर ये सवाल उसके गले का फंदा है।